घमंड, एतमाद, भरोसा अल्लाह के अलावा किसी चीज पर खुदा को पसंद नहीं। हम तो अल्लाह के काम के लिए आए हैं, अल्लाह ही से मांगेंगे, अल्लाह ही से मदद मांग कर खुदा के काम की तौफीक मांगेंगे। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। মুআজ্জাজ মেহমান বলতেছিলেন যে আসলে এই আল্লাহ পাক বান্দাকে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জহ করার জন্য বিভিন্ন হালাত দেন। এই হালাত এবং হালাতের মাধ্যম জারায়ে যেগুলো আছে এই সব কিছুর উদ্দেশ্য হলো বান্দা যেন আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হয়, আল্লাহর দিকে ঝোঁকে। এই জন্য বিভিন্ন হালাত দেন। অনেক সময় বৃষ্টি হয়, বাদল হয়, ভোগ আসে, খোদা আসে, বিভিন্ন ভয়ভীতি, সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ বান্দা যেন আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হয়, আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জহ হয়, আল্লাহ ওয়ালা হয়। বান্দাকে এই হালাত এই জন্য দেয় যাতে করে বান্দা কাঁদে, বান্দার চোখের পানি, বান্দার অশ্রু, এটা আল্লাহ পাকের কাছে বড় প্রিয়। এই জন্য কাঁদানোর জন্য, রোনানোর জন্য আল্লাহ পাক এই হালাত গুলো দেন। আল্লাহ পাক একদিকে যেমন কাদির, আর একদিকে আল্লাহ পাক হাকিম, কুদরত ওয়ালা আল্লাহ জাল্লা শানুহু। সব কিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান, জবরদস্ত ক্ষমতাবান আল্লাহ জাল্লা শানুহু। আবার তিনার ক্ষমতার সাথে সাথে আল্লাহ পাক হাকিম, উনি বড় হিকমত আলা। কোন কাজের মধ্যে কি হিকমত আছে, কোনটার মধ্যে কি হিকমত আর রহস্য নিহিত আছে, এটা আল্লাহ জাল্লা শানুই জানেন। তিনি তো হাকিম, তিনি তো বড় হিকমত আলা। এই জন্য দোস্ত, আমরা আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হবো, আল্লাহ পাকের দিকে ঝুঁকবো, চোখের পানি। বলে আল্লাহ পাকের কাছে গাফলত বেশি প্রিয় না, সব থেকে অপ্রিয় জিনিস হলো গাফলত। বান্দা যখন গাফেল হয়ে যায়, আল্লাহ থেকে বেখবর হয়ে যায়, তো আল্লাহ পাক বিভিন্ন জারায়ে দেন অথবা বিভিন্ন পরীক্ষার বস্তু আল্লাহ পাক দেন যাতে করে গাফলত আমাদের থেকে দূর হয়ে যায়, গাফলত খতম হয়ে যায়, আর আমাদের দিলের ভিতরে আল্লাহ জাল্লা শানুর ধ্যান চলে আসে। আমরা যেন আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জহ হই, আল্লাহর দিকে ধাবিত হই। আমাদের চোখের পানি আল্লাহ পাকের কাছে বড় প্রিয়। এই জন্য এই হালাতগুলো আল্লাহ পাক বান্দাকে দিয়ে থাকেন। अल्लाह पाक बड़े जबरदस्त हैं, वो नबी को रुलाएं, नबी के लिए रुलाएं। याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया के उन मुबारक लोगों में हैं जिनकी औलाद में सबसे ज्यादा नबी है। सारे बनु इसराइल के नबी उनकी नस्ल में हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पेश ले आए अल्लाह पाक। अल्लाह पाक तो अल्लाह पाक है। 70 साल 60 साल या कम ज्यादा रुलाया, और इतना रुलाया कि आंखें खराब हो गई। उधर नबी के लिए रो रहे, बेटे के लिए, इधर अब्बा रो रहे। खुदा का निजाम है, खुदा रुलाना चाहते हैं, और खुदा क्या देना चाहते हैं, ये तो निजाम खुदाबंदी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में नाउम्मीद नहीं हुए याकूब अलैहिस्सलाम, और उम्मीद रहे, दुआएं मांगते रहे, और अल्लाह से कहते रहे। एक दिन वो आया है कि आपको मालूम है तारीख यूसुफ अलैहिस्सलाम की और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिस्र के मैदान में मुलाकात हो रही। आसमानों में भी इस्तकबाल है फरिश्तों के जरिए, और जमीन में भी इस्तकबाल है फिरौन के जरिए और सारे लश्कर के जरिए, और रोना धोना हुआ है। आज उसका नतीजा जाहिर हो रहा है। पूछने लगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब्बा आप इतना क्यों रोए मेरे लिए? फरमाया, बेटा तेरे दीन का गम था, तेरी जय दीन की फिक्र गालिब थी। तो भाई रुलाना तो खुदा का काम है, वो नबी को रुला दे, नबी के लिए रुला दे, और किसी को वो नाउम्मीद करते नहीं है। वला तयअसू, नाउम्मीद मत हो, और नाउम्मीद होकर हमसे जो है मलूल मत पाओ। हम तो वहां से रास्ता निकाल देंगे जहां से चाहेंगे। अब बारिश किसी के कब्जे में नहीं, और आपके अलावा कहीं हो भी नहीं रही, मौसम भी नहीं है। 5 किलोमीटर के बाद बारिश नहीं हो रही। ये तो अल्लाह पाक रुलाना चाहते हैं। हमारी कोई गफलत किसी की खुदा को नापसंद आ गई, इसलिए रुलाना अल्लाह को जरूरी है कि हम रोए अल्लाह के आगे। और ये मसला ऐसा है किसी से हल होने वाला है ही नहीं, ज़ाहिरन भी नहीं, हकीकतन भी नहीं। तो अल्लाह से कहकर, अल्लाह तेरा काम है, तेरा नाम है, तेरी ही जो है मखलूक है, कहाँ जाएं, किसकी पनाह में जाएं, कौन हमें पनाह देगा? आप तो बड़े रऊफ हैं, बड़े मेहरबान हैं,
आप हमारी मदद कर दीजिए। पता नहीं किसका आंसू, किसकी आह, किसके अंदर की कुव्वत खुदा को भा जाए। अल्लाह के हर एक का भाव अलग अलग है, अल्लाह के हर एक का भाव अलग अलग है। बहुत से लोग टूटे हाल वाले होते हैं और ऊपर की कैफियत ऐसी होती है, बनावटी नहीं, लेकिन अल्लाह को उनकी अदा पसंद है, अल्लाह को उनकी कैफियत जो है चहीती है, इसलिए अल्लाह पाक ऐसों को मुतवज्जे करना चाहते हैं। इसलिए हमारा मिजाज अल्लाह से मांगने का, अल्लाह पाक फरमाते हैं उदऊनी, मुझी से मांगो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए हम तो अल्लाह से कहेंगे। और हटना और जगह छोड़ना और नाउमीद होना ये तो कहीं है ही नहीं, हम तो जमे रहेंगे। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक सुना रहे क़द उजीबत दावतुकुमा फस्तक़ीमा, हमने तुम्हारी दोनों की दुआ तो सुन ली, एक ने आमीन कही है, दूसरे ने दुआ मांगी है। बड़े भाई आमीन कह रहे हैं और छोटे भाई दुआ मांग रहे हैं। और अल्लाह पाक क्या करे, जमे रहना। जो जमता है उसी में फल आता है, जो जमता है उसी में आ गए। हम तो जमेंगे और जमाएंगे। और ये तो होता ही रहता है। किसान अपनी खेती के लिए, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए और दूसरे लोग अपने काम के लिए भीगते ही रहते हैं। क्या बात हो गई? हम तो अल्लाह के लिए जो है सब कुछ जो है बर्दाश्त करेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह ही से मांगेंगे। ए अल्लाह तेरे लिए क्या मुश्किल है, हम तेरी चौखट के फकीर हैं, हम तेरे दरबार के गुलाम हैं और आपकी मदद के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अल्लाह के आगे रोना, अल्लाह को मनाना, अरहमुर राहिमीन को मनाना बंदों के मनाने से आसान, इसलिए वो अरहम है। उसने रहम के 99 से अपने पास रखे समझाने के लिए, सवा हिस्सा दुनिया में तकसीम किया है। वो तो अकरम भी है, अरहम भी है और रब्बुल आलमीन है। अल्लाह हमारी जरूरत है, बारिश भी मांगो, लेकिन हमारे पास इस वक्त कुछ ठिकाना नहीं है और कभी भी हमारे पास ठिकाना नहीं होता। आप ही हमारी मदद कीजिए और अपनी रहमत से नाउम्मीद न कीजिए। हिदायत भी मांगो और हर जरूरत खुदाई। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, মুখতাসার তর্জমা হচ্ছে, বাকি তো আমরা সবাই বুঝতেইছি। সেটা হলো আল্লাহ পাকের কাছে কান্নাকাটি করা, গেরিয়াজারি, রোনাজারি, আহ বুকা, এগুলো আল্লাহ পাকের কাছে বড় প্রিয়। এই জন্য আল্লাহ জাল্লাহ শানু নবীদেরকেও নবীদেরকে দিয়েও আল্লাহ পাক কন্দন করাইছেন, নবীরাও কাঁদছেন আল্লাহ পাকের কাছে, নবীদেরকেও আল্লাহ পাক কাঁদাইছেন। বলে নবীদের বহুত বড় নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কত বড় নবী ছিলেন, বলে যে তার থেকে কত হাজার হাজার নবী পয়দা হয়েছে। ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের খানদান থেকে হাজার হাজার নবী দুনিয়াতে আসছে। বলে যে এত বড় নবীকেও আল্লাহ জাল্লাহ শানু বলে যে কাঁদাইছেন। বলে কাঁদা তো আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয়। বান্দা যখন কাঁদে তো আল্লাহ পাকের বড় ভালো লাগে, বড় মহব্বত লাগে। যে ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনার ছেলের জন্য, ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জন্য কাঁদছে। বলে যে রেওয়ায়াতে পাওয়া যায় লম্বা সময় কাঁদছে, 40-50 বছর পর্যন্ত কাঁদছে। এত কাঁদা কাঁদছে যে কাঁদতে বলে যে অন্ধ হয়ে গেছে, নাবিনা হয়ে গেছে, এত কাঁদা কাঁদছে। বলে ছেলে শুধু ছেলের মহব্বতেই না, বলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে একবার ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে যখন মুলাকাত হলো শেষে এসে তো বলেছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হে আব্বা আপনি এত কাঁদছেন কেন? কাঁদতে কাঁদতে আপনার চক্ষু সাদা হয়ে গেছে, কাঁদতে কাঁদতে আপনি নাবিনা হয়ে গেছেন, বলে এত কাঁদলেন কেন? বলছে আমি শুধু তোমার মহব্বতেই কাঁদি নাই। বলছে আমি তো কাঁদছি এই জন্য যে তোমার দিনদারির কি হবে, তুমি এমন একটা দেশে, যেই দেশে ফিরাউনের দেশ, বলছে এই দেশের মধ্যে না জানে কি বলতে কি হয়ে যায় তোমার, বলছে ওই দেশে তুমি চলে গেছো, ওই দেশে। ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কাঁদছে বটে, অনেক লম্বা সময় কাঁদছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের জাতের থেকে নাউমিদ হন নাই, আল্লাহ পাকের জাতের থেকে নৈরাশ হয় নাই। কোরআনে কারিমের মধ্যে সূরা ইউসুফের মধ্যে আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন যে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নৈরাশ হয় না, ওয়ালা তাইয়াসু মির রাহিল্লাহ, বলে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে কোশ্চিন কালো নৈরাশ হয় না, বলে নৈরাশ হয়ে কাঁদে নাই। বলে কি ইউসুফ আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দিলের ভিতরে আল্লাহ পাকের জাতের প্রতি পুরো উম্মিদ ছিল, পুরো আল্লাহ পাকের জাতের থেকে আশা ভরসা ছিল যে না আল্লাহ একসময় আমার সন্তানকে আমার কাছে ফেরত দিবে। তো দিলের ভিতরে উম্মিদ রেখে, পুরো উম্মিদ রেখে আল্লাহ পাকের কাছে
কাছে যদি কাঁদা যায় তো আল্লাহ পাক এই কাঁদা বড় প্রিয়, আল্লাহ পাক এই কন্দনকে পছন্দ করেন এবং তাকে তার আসল মঞ্জিলে আল্লাহ পাক ফেরত দিয়ে দেন। এই জন্য দোস্ত মেরে বুজুর্গ বলে আল্লাহ পাকের কাছে কাঁদা। আল্লাহ তো হাকিম, তিনি সবকিছু করতে পারেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের আব্বাকে দিয়ে আল্লাহ পাক কাঁদাইছেন, নবীদেরকে দিয়ে আল্লাহ পাক কাঁদাইছেন। এই জন্য কন্দন আল্লাহ পাকের কাছে বড় প্রিয় জিনিস। এই জন্য আল্লাহ পাক এমন মুক্তাদির হাকিম, বলে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, এখান থেকে 5-7 কিলোমিটার দূরে বৃষ্টি নাই, বলে যে এই বৃষ্টি দিচ্ছে কারণ কি? আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইমতিহান দিচ্ছেন, একটু কাঁদাইতে যাচ্ছেন, আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জহ করাইতে যাচ্ছেন আল্লাহ জাল্লা শানু, যাতে করে আমরা আল্লাহ পাকের দিকে ঝুঁকি। এজন্য আল্লাহ পাক দোয়া করতে বলছেন। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলছেন যে উদউনি, আমার কাছে চাও, দোয়া করো। আবার সাথে সাথেই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আস্তাজিব লাকুম, তোমরা দোয়া করো না, তোমাদের দোয়া করার সাথেই আল্লাহ বলে আমি তোমাদের দোয়া কবুলও করে নেব সাথে সাথে। এই জন্য আল্লাহ তো দোয়া করাইতে যাচ্ছেন আমাদের দিয়ে, যে আমরা যেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি, চাই যেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ হালাত পাল্টাই দিতে পারেন। বলে যে এই যে হালাত আমাদের সামনে আসছে, বলে যে এই হালাত আমরা কার কাছে গিয়ে বলবো? এই যে বৃষ্টি বাদল, এই যে অবস্থা, বলে এই হালাত আমরা কার কাছে গিয়ে বলবো? কারোর কাছে বললে তো সমাধান হবে না, একমাত্র সমাধানের জায়গা আল্লাহ জাল্লা শানুহু। এই জন্য ওই আল্লাহ পাকের কাছেই আমরা বলবো, ওই আল্লাহ পাকের দিকেই আমরা মুতাওয়াজ্জহ হবো, ওই আল্লাহ পাকের দিকেই আমরা ঝুঁকবো। যখন আল্লাহর দিকে ঝুঁকবো, কাঁদবো, চোখের পানি ফেলবো, তো ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ পাক আমাদেরকে আশ্রয় দিয়ে দিবেন। হালাতকে আল্লাহ পাক তাগায়্যুর করে দিবেন, তাবাদ্দুল করে দিবেন। এই হালাতকে আল্লাহ পাক পাল্টায় দিবেন। আল্লাহ পাক সবকিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান, অনেক বড় ক্ষমতাবান আল্লাহ জাল্লা শানুহু। এই জন্য আল্লাহ পাক নবীদেরকে জমার জন্য বলেছেন। বলে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আর ওনার ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে দুইজনকে পাঠায় দিচ্ছেন, আর পাঠায় দিয়ে বলতেছেন এই কথা যে ফাসতাকিমা, তোমরা এই দাওয়াতের ময়দানে এসে বলে তোমরা জমে যাও, জমে থাকো। বলে যে এই ময়দান থেকে ভাগা যাবে না, ভাগার আর পলায়নের তো কোনো সুযোগই নাই, এখান থেকে যাওয়ার তো কোনো কথাই নাই, মানে যাওয়া তো যাবেই না এখান থেকে। কোরআন হাদিসের মধ্যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যদি দেখা যায়, তাহলে এই ময়দান থেকে পলায়ন করা, ময়দান থেকে ভাগা, বলে এটার কোনো সুযোগই নাই, গুঞ্জাইশই নাই। এই জন্য এখানেই থাকতে হবে এবং জমে থাকতে হবে, জমবো তো ইনশাআল্লাহ। এবং সাথে সাথে এটাও কথা যে মেরে দোস্ত বুজুর্গ, বলছে আল্লাহ তাআলা পাক পাল্টাই দিবেন, আল্লাহ পাক জমায়ে দিবেন, সবকিছু আল্লাহ পাক করবেন, বাকি একটা পর্যায়ে গিয়ে আল্লাহ জাল্লা শানু করবেন আল্লাহ এগুলো। এই জন্য মুআজ্জাজ মেহমান এটা বলতেছিলেন যে আজকে দুনিয়ার কাজের জন্য কত মানুষ কত জায়গায় ভেজে, রিক্সাওয়ালা বৃষ্টিতে ভিজতেছে, খেতের মানুষ খেতে ভিজতেছে, বলে যে কত জায়গায় কত লোক ভিজতেছে। তো সে তারা যদি দুনিয়ার এই সমস্ত আসবাবের জন্য, দুনিয়ার একটু সুখ শান্তির জন্য যদি ভিজতে পারে, বৃষ্টিতে ভেজে, দিনে ভেজে, রাতে ভেজে, রাস্তায় ভেজে, তো আমরা আল্লাহর দিন দুনিয়াতে চিন্তা করার জন্য একটু ভেজবো, আমাদের একটু কোরবানি হবে। ভেজা তো আমাদের অভ্যাস আছেই, 6 মাস তো বৃষ্টি নামেই। এই জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা একটু বৃষ্টি আসবে, সবকিছু হবে, আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা জমে থাকবো। বলে জমার দ্বারাই আল্লাহ জাল্লা শানুর পক্ষ থেকে মদদ আসবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত আসবে। এই জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা জমে এই ময়দানে থাকবো এবং আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হবো। বলে আল্লাহ পাকের কাছে কাদা বড় প্রিয়। হযরত বারবারই একটা কথাই বলতেছিলেন যে ইনশাআল্লাহ তাআলা দিলের এই না জানি এই জায়গার মধ্যে এমন দিলওয়ালা লোক আছে যে তার দিলের কাইফিয়ত, একজন মানুষের দিলের কাইফিয়তে আল্লাহ জাল্লা শানু তার ফয়সালাকে বদলাই দিতে পারেন। এই জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা কত মানুষ এদিকে আছে দরিদা বরিদা হালাত, তার দিল ভাঙ্গা দিল, সেই ভাঙ্গা দিল নিয়ে, এই খাস্তা হালাত নিয়ে যখন আল্লাহ পাকের দিকে দোয়া করতে থাকবে এই মাসবা, তো ইনশাআল্লাহ তাআলা দেখবেন হালাতকে আল্লাহ পাক পাল্টাই দিবেন, হালাত আল্লাহ পাক পরিবর্তন করে দিবেন। এই জন্য এই কাজের মধ্যে যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই, দেখো যতটুকু পরামর্শ হয়েছে, মশারা হয়েছে, ওই অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা জমে থাকবে এই ময়দানের মধ্যে ইনশাআল্লাহ। शोर मचाना कोई मुतवज्जे होने की निशानी नहीं है। अल्लाह पाक भी बहरे नहीं, हम भी बहरे नहीं, लिहाजा दिल से मुतवज्जे होकर ए अल्लाह हम गुलाम हैं और गुलाम का काम मांगना होता है, हम तो फकीर हैं, आपकी चौखट के गुलाम हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। अल्लाह ताला तो सच्ची तलब देखना चाहते हैं। 3 दिन के लिए हालात लाते हैं भूख के, जो आदमी जम जाता है अल्लाह के गैर की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, अल्लाह पाक 1 साल के हलाल रोजी का दरवाजा उसके लिए खोल देते। हाल लाते इसलिए, ये शोर मचाना कोई तवज्जो की निशानी नहीं है। अल्लाह से मामला सही करना, अल्लाह मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आदमी जब अपने आप को कसूरवार ठहराता है, अल्लाह को ये बंदा पसंद आता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए अल्लाह मैं नफ्स अम्मारा से अपने आप को बरी नहीं करता, क्योंकि नफ्स तो अम्मारा है ही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुमले को याद रखा करें हम, वमा उबर्रिउ नफ्सी,
میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا. کیوں؟ نفس تو برائیوں کی بہت کہتا ہے. تہمت سے بچ گئے، سارے جھگڑے سے بچ گئے، لیکن کیا کہا؟ میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا. ہم اپنے آپ کو پاک نہیں بتائیں گے. میری غلطی ہو گئی، میری نیت میں فرق آ گیا، میں آپ کے آداب بجا نہ لا سکا، میں آپ کی فرما برداری میں ناکام ثابت ہوا. میں غلام ہوں، مجھ سے تو آپ کی غلامی میں خطا ہوتی ہی رہتی ہیں. آپ معاف کر دیجئے. آپ تو اکرم بھی ہیں، ارحم بھی ہیں، اور آپ رب العالمین ہیں. اللہ کی غلامی، اللہ کے سامنے جھکنا اللہ کو پسند ہے. ہم سجدہ کر کے دعا مانگیں گے، ہم صدقہ کر کے دعا مانگیں گے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگیں گے، اور گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آہستہ اور خاموشی دعا 70 گنا دعاؤں پر بھاری ہے. جہری سے شور مچانا، زور سے دعا مانگنا سنت ہے، لیکن تعلیم کے لیے ہے. اصل تو خدا کا معاملہ دل سے ہے. وہ تو ہر ایک کے دل کے بھید سے واقف ہے، اندر کی گہرائی کو جانتے ہیں. علیم بذات الصدور، وہ تو ہر ایک کے اندر کی تہ کو جانتے ہیں. اے اللہ میں تو غلام ہوں، معاف کر دیجئے، میری وجہ سے بارش آ رہی ہے بے موقع، میری وجہ سے آ رہی ہے. یوں کہ اللہ کے راضی ہونے کی پہچان یہ ہے بارش جب ہو جب اس کی ضرورت ہو، اور ناراض ہونے کی پہچان یہ ہے بارش جب ہو جب ضرورت نہ ہو. مال ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں جب خدا ناراض ہوتے ہیں، اور مال ان لوگوں کو دیتے ہیں اللہ پاک جب راضی ہوتے ہیں، جو کھاتے ہیں کھلاتے ہیں خرچ کرتے ہیں. بادشاہ ایسے لوگوں کو بناتے ہیں اللہ پاک جب راضی ہوتے ہیں جو لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، جب تم عمل اچھے کرو گے ایسوں کو لاؤں گا، اور تمہارے عمل نکمے ہوں گے کھوٹے ہوں گے تو بھائی اللہ پاک ایسوں کو مسلط کریں گے جیسوں کو ہم بھگت رہے سب جگہ اپنے اعمال کے نتیجے میں. یہاں کی نہیں ہے، سب کی ہے اور سب کے لیے ہے اور سب کو ضرورت ہے. ہمارے بیٹے ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہماری بیویاں ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہمارے پڑوسی ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں پہ مسلط ہیں. حالات کا بگاڑ اعمال کے بگاڑ پر ہے. انشاءاللہ. تو خوب اللہ سے مانگیں گے، خوب اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو آپ سے معافی مانگ سکتے ہیں. خوب معافی مانگنا، صدقہ دینا، صلاۃ الحاجت پڑھنا، اور اللہ کی غلامی اور اللہ کی حاضری، اللہ کی جو ہے جناب میں اپنے آپ کو جھکا دینا. اقرب الی اللہ، یہ کہ سب سے زیادہ قریب آدمی ہوتا ہے جب یہ پیشانی رگڑتا ہے. اپنی پیشانی رگڑ لے، ماتھا جھکا لے اور خدا کی غلامی کر لے. اللہ کو یہ پسند ہے. اس لیے ہم تو سجدہ کر کے دعا مانگیں گے، صدقہ کر کے دعا مانگیں گے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگیں گے، استغفار میں لگے رہیں گے. نا امیدی مسلمان سے امید نہیں، یہ تو بہت بڑے نقصان کی بات ہے. نہ گھبرانا ہے اور نہ نا امید ہونا ہے. اے اللہ تو جما دے اور چلا دے اور نبھا لے. تیرا چلایا چلتا ہے، تیرا نبھایا نبھتا ہے. جسے تو ثابت قدم رکھتا ہے وہ رہتا ہے. کیونکہ مومن کی مثال تو ایسی ہے، ہوا چلتی ہے پودا گر جاتا ہے یعنی جھک جاتا ہے، دوسری ہوائی پھر ادھر کا رخ لے لیتا ہے لیکن جڑ نہیں چھوڑتا. مومن جڑ نہیں چھوڑتا، ہواؤں کے طوفان میں دائیں بائیں تو ہوتا ہے لیکن جڑ نہیں چھوڑتا. اور منافق یہ کہ حالات میں یہ گر جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہم حالات میں اللہ سے مانگیں گے. حال آتا ہے دینے کے لیے اور حال آتا ہے جی چڑھانے کے لیے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، حال آتا جانے کے لیے، حال آتا ترقی دلانے کے لیے. یہ فقر کا حال، بڑھاپے کا حال، کمزوری کا حال جی یہ دلانے کے لیے ہے. اس لیے ہم تو سب اللہ کے پیچھے لگیں گے اور اللہ بہت آسانی سے معاف کر دیں گے. اس لیے سب اللہ سے معافی بھی مانگیں گے. اے اللہ موسم بھی تیرے ہاتھ میں،
मौसम का निजाम भी तेरे हाथ में, हम कुछ नहीं और हमसे भी कुछ नहीं, तू सब कुछ है और तुझसे सब कुछ है, और हम तेरी चौखट के गुलमटे हैं, तेरी चौखट के फकीर हैं, तेरे अलावा कहाँ जाए, हमें कौन भीख देगा। हम तो किसी से कुछ नहीं मांगते, हम तो आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप अपने बंदों के लिए आसानी कर दीजिए। हिदायत भी मांगेंगे, रहमत भी मांगेंगे और हालात की साजगारी भी मांगेंगे। अल्लाह से नाउम्मीद हरगिज नहीं, जमेंगे जमाएंगे, साथी का इकराम करेंगे। ये सूखा है, आप माँ से सीखेंगे, वो बेटे को औलाद को सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है, हम तो साथी को सुलाएंगे। आप बूढ़े हैं, आप आलिम हैं, आप बड़ी उम्र के हैं, आप जरा बीमार चल रहे हैं, आप यहाँ आराम करें। अल्लाह पाक ये सारी चीजें देखना चाहते हैं और अल्लाह पाक को मालूम है, दिलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। हिम्मत करके रहेंगे, अल्लाह से रातों मांगेंगे, दिन को मांगेंगे। ना हम कहीं जा रहे हैं, ना हमारे पास कोई जगह है, हम तो अल्लाह ही की चौखट के गुलमटे हैं, उन्हीं की चौखट के फकीर हैं, उन्हीं से माथा झुकाकर सजदा कर कर अल्लाह की गुलामी कर कर अल्लाह ही से मांगेंगे। पता नहीं किसकी आह लग जाए, किसका रोना खुदा को पसंद आ जाए, किसका एक थोड़ा सदका भारी हो जाता है बहुत सारी रुकूब पर, इखलास की बुनियाद पर। पता नहीं किसका क्या सदका है। अभी जरूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है, नियत कर सकते हैं, बाद में दे सकते हैं। और नफली सदकात में तो बड़ी गुंजाइश है, उलमा से पूछकर कहीं भी लगा देंगे। इसलिए बहुत एहतमाम से हमें जमना भी है, जमाना भी है। कोई कच्चे जुमले, कोई कमजोर जुमले नहीं, अल्लाह को ये जुमले पसंद नहीं। जमे रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। बिगड़ी को बना दे, बनी को बिगाड़ दे, वो डंडे को सांप, सांप को डंडा बनाते रहेंगे। वो तो करते रहेंगे, बनी को बिगाड़ेंगे और बिगड़ी को बनाते रहेंगे। वो देखते हैं ये क्या चाहता है। इसलिए अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना, जमना है, बैठना है, कुछ भी नहीं। हमको मिट्टी के तो नहीं है जो गल जाएंगे, सब्र करेंगे, अल्लाह पाक से मांगते रहेंगे, तो भाई जमेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम लोग शोर क्यों मचाते हो बच्चों की तरह? अल्लाह से मुतवज्जे होकर कहो, ये बहरापन, बावलापन ये ठीक नहीं। अल्लाह से मांगेंगे, शोर नहीं मचाएंगे। असल में आपके अंदर इतनी इखलास की कुव्वत है, उसे ठहरा नहीं जाता। आपका भी कोई कसूर नहीं है, वो अंदर की एक इखलासी माया है, अंदर इखलास की एक नेमत है, वो काबू नहीं कर पाते। अल्लाह ही सबको अपने अंदर की कुव्वत नसीब फरमाए। এই জন্য মেরে দোস্ত, মেরে বুজুর্গ, মানে জোরে সোরে কথা না, মানে একবার ইনশাল্লাহ কইলাম, জোরে কইলাম, আল্লাহ পাকের কাছে অত জোরে করেও বলা লাগে না। ইনশাল্লাহ বা দোয়া, এটা অনেক বুলন্দ আওয়াজে অনেক জোরে সোরে বলা, বলে এত কিছু জরুরি না। বলকে আসল তো আল্লাহ পাক দিলের কাইফিয়তকে দেখেন। আলিমু বিজাতি সুদূর, দিলের ভিতরে কি অবস্থা ওইটা আল্লাহ পাক জানেন। এই জন্য দোস্ত মেরে বুজুর্গ, একবারে দিল ভাঙ্গা দিল নিয়ে, টোটা দিল নিয়ে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা দিল নিয়ে আল্লাহ পাকের দিকে আমরা দোয়া করতে থাকবো। দোয়া অনেক বড় একটা হাতিয়ার, দোয়া অনেক বড় সম্পদ। বলছে দোয়া তো করবোই, সদকা করবো, দোয়া, সদকা, সেজদা, বলেছে এইগুলো অনেক বস্তুর হাতিয়ার। এই জন্য বান্দা আল্লাহ পাকের তখন একবারে কাছে হয়ে যায় যখন বান্দা সেজদার মধ্যে যায়। তো সেজদার মধ্যে পড়ে দোয়া করা, আল্লাহ পাকের কাছে গিয়ে দোয়া করা, মানে সেজদায় যখন বান্দা যায়, আকরাবু মা ইয়াকুনুল আবদ, বান্দা আল্লাহর একবারে কাছে হয়ে যায়। ও সাহায্যন যখন সেজদায় থাকে, এই জন্য সেজদায় পড়ে আস্তে আস্তে চুপে চুপে দোয়া করবো। এই জন্য দোয়ার কথা আসছে, সদকার কথা আসছে, বলে সদকা, নফলি সদকা সুযোগ আছে। এই জন্য ইনশাআল্লাহ তোমার মনে মনে এখনই দিতে হবে জরুরি না, এই জন্য নিয়ত করি সদকা করবো, আর এরকম সেজদায় পড়ে পড়ে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবো। দোয়ার দ্বারা এরকম ভাবে মাস্তাহাল হবে। আর নিজেকে কসুরওয়ার মনে করবো, নিজেকে দোষী মনে করবো, যে আমার গুনাহের কারণে, আমার নাফরমানির কারণে, আমার বেউসুলের কারণে বলে যে হালাত আসছে, বলে আমি নিজেকে কখনো পবিত্র মনে করবো না, নিজেকে দুধে ধোয়া মনে করবো না, নিজে মনে করবো না আমি বড় কুরবানির সাথে আসছি, কুরবানির সাথে মজমা নিয়ে আসছি, বলে এরকম ভাবে নিজেকে দুধে ধোয়া মনে করবো না। ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তিনি কত বড় নবী ছিলেন, মুহসিন ছিলেন, কত বড় বড় ঘাট উনি ঘাটি পাড়ি দিয়ে আসতেন, বড় বড় ঘাটি পাড়ি দিয়ে আসতেন, বড় বড় অবস্থা
তুফান উনি পাড়ি দিয়ে এসেও নিজেকে এরকম ভাবে দোষমুক্ত উনি দাবি করতেছেন না যে আমি দোষমুক্ত। আল্লাহ পাকের কাছে ইকরার করতেছে আমা উবাররিউ নাফসি, বলে যে আমি আমার নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না। বলে যে হইতে পারে দোষ আমারই, আমার দোষের কারণেই এটা হচ্ছে। নিজেকে কত বড় নবী ছিলেন আর কত বড় বড় এক একটা পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে উনি আসতেন, নিজেকে সব ধরনের দোষ থেকে মুক্ত করে এসেও উনি আল্লাহ পাকের কাছে গেরিয়াজারি করে বলতেছেন, কাকুতি মিনতি করে বলতেছেন যে আমি আমার দোষ থেকে মুক্ত নয়, আমি দোষ মুক্ত দাবি করি না। ওমা উবাররিউ নাফসি, কেননা আমার নফস তো ইন্না নাফসা লাম্মারাতুম বিসু, বলে যে নফস তো এরকম খারাপের দিকে সবসময় আমাকে দাবিত করতেই থাকে। এই জন্য এই পুরা মজার মধ্যে আমি আমার নিজেকে সব থেকে বেশি দোষী মনে করব, মুজরিম মনে করব। আমার গুনার কারণে, আমার এরকম নাফরমানির কারণেই আল্লাহ জাল্লা শান এই হালাত নিয়ে আসতেন। বলে যে বেমৌসুমে বৃষ্টি হওয়া, বলে যে এটা তো আমাদের গুনার কারণেই হয়ে থাকে। কারণ বৃষ্টি আল্লাহ পাকের রাজি হওয়ার আলামত হলো যখন মানুষের জন্য বৃষ্টি দরকার তখন বৃষ্টি আসা, বোঝা গেল আল্লাহ আমাদের উপরে সন্তুষ্ট আছে। বৃষ্টি দরকার না, তারপরে বৃষ্টি এসে গেছে, বোঝা গেল আল্লাহ আমাদের উপরে নারাজ হয়ে আছে। ঠিক এরকম ভাবে মাল এসে যাওয়া, যদি আল্লাহ পাকের নারাজির আলামত হলে এটা, যদি আমার মাল সহি জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে না, বলকি মালের দ্বারাই মাল গুনাহের জায়গায় ইস্তেমাল হচ্ছে, তারপরও মাল এসে যাওয়া, বোঝা গেল যে আল্লাহ পাক আমার উপর নারাজ হয়ে এই মাল আমাকে দিচ্ছে। ঠিক এরকম ভাবে রাজত্ব বা হুকুমত বা পদ এসে যাওয়া, যদি আল্লাহ জাল্লা শানহু নারাজ হয়, নারাজির আলামত হলো যে তার কাছে পদ এসে গেছে, এই পদ দিয়ে আল্লাহ পাকের নারাজিকে জাহির করতেছে। আর আল্লাহ পাকের রাজি হওয়ার আলামত হলো যে মাল আমার কাছে আসছে আর এই মাল ভালো ভালো জায়গায় খরচ হচ্ছে, নেকির কাছে ভালো জায়গায় মাল খরচ হচ্ছে, ওই সময় যদি মাল আমার কাছে আসে, বোঝা গেল আল্লাহ পাক রাজি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ আমাকে মাল দিয়েছেন। ঠিক এরকম রাজত্বের বিষয়ে তাই আল্লাহ যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হয় আর এই রাজত্ব দ্বারা যদি খায়ের দুনিয়াতেও যদি আনতে চায়, বোঝা গেল যে আল্লাহ আমার উপর সন্তুষ্ট আছে। এই জন্যই আল্লাহ আমাকে পদ আর রাজত্ব আল্লাহ পাক দিচ্ছেন। তো আল্লাহ পাকের রাজির আলামত হলো এইগুলো, আর আল্লাহ পাকের নারাজির আলামত হলো এটা। বলে যে এই মক্কায় যে বৃষ্টি হচ্ছে, আশপাশের মধ্যে তো বৃষ্টি নাই, বোঝা গেল আমাদের মধ্যে থেকে আমরা এরকম হয়তো আমি এরকম আছি যে আমার গুনাহের কারণে, নাফরমানির কারণে এরকম ভাবে নারাজি, আল্লাহ নারাজ হয়ে এই সমস্ত হালাত বৃষ্টি আসছে। এই জন্য গোপনে গোপনে আল্লাহ পাকের কাছে ইস্তেগফার করা, খুব দিল থেকে এমন ভাবে ইস্তেগফার করা, গেরিয়াজারি করা, যাতে করে আল্লাহ জাল্লা শানহু খুশি হয়ে যায়, শোর করে না। হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কওল আছে যে যারা এরকম ভাবে মনে মনে দোয়া করে, মনে মনে তাদাররু খুফিয়া, গোপনে গোপনে মনে মনে গেরিয়াজারি করে আর চুপকে চুপকে আল্লাহ পাকের কাছে বলে যে এই গোপনের দোয়া প্রকাশ্য দোয়ার থেকে 70 গুণ বেশি শক্তি রাখে। যারা গোপনে গোপনে চুপে চুপে দিল থেকে আল্লাহকে স্মরণ করতেছে, তার দিল আল্লাহ পাকের দিকে ঝুঁকা আছে। আর আশেপাশের মানুষও জানে না সে বসে আছে লোকালয়ে, কিন্তু তার দিল ঝুঁকা আছে আল্লাহর দিকে, আল্লাহর সাথে তার দিল লেগে আছে। তো এই ব্যক্তির দোয়া এত ভারী যে জোরে জোরে উচ্চস্বরে দোয়ার থেকে আর 70 গুণ বেশি ভারী এবং শক্তিশালী হয়। এই জন্য মহতারাম ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমরা মনে মনে দোয়ায় থাকবো আর হালাতের মধ্যে জমবো। বলে আল্লাহ তো জমা চাচ্ছেন যে কে এই হালাতের ভিতরে জমে। এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহু নবীদের কিসসা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ জাল্লা শানহু বয়ান করছেন যে নবীরা এই হালাতের ভিতর দিয়ে কে কোন ভাবে এরকম ভাবে জমছেন, জমার দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানহুর গায়েব মদদ আসে। হযরত বলতেছিলেন এই কথা যে এরকম ভাবে আমরা এখানে যে আসি, যে একটা কাম নিয়ে আমরা আসছি, বলে যে এটা একটা কাম, বলে যে একটা কাজের জন্য আমরা এখানে আসছি, যে আমি নিজে জমবো আর সাথীদেরকেও জমাবো, আমি নিজেও জমবো সাথীদেরকেও জমাবো। বলে হালাতের ভিতরে মুতাসসির হয়ে আমি নিজে আমার কদম যেন উঠে না যায়। কেননা ইমানদারের পেহচান যেটা হাদিসের মধ্যে আসছে, ইমানদারের উপর হালাত আসে, হালাত এসে কাজ হয়ে যায়। যেমন এরকম ভাবে বাতাস আসে, ঝোড়ো বাতাস, আর খেত এরকম ভাবে সে খেতের ফসলগুলো কাজ হয়ে যায়, তোলে এদিক সেদিক দোলনা দেয়, কিন্তু তার শিকড় থেকে উপড়ে যায় না, শিকড় থেকে ওটা উপড়ে না, শিকড় জর মজবুত জমে থাকে। ইমানদার তো হালাত আসবে, এদিক সেদিক একটু হালাত হবে, কাজ হবে, কিন্তু তার শিকড়কে, তার জরকে সে জমায় রাখবে জমিনের মধ্যে। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ বলে যে জরকে, শিকড়কে জমায় রাখা কোনো ক্রমে এখান থেকে আমাদের শিকড় যেন, মূল যেন এরকম ভাবে উখড়িয়ে না যায়, মূল যেন উপড়িয়ে না যায়, শিকড় যেন জমে থাকে, আমরা এই জায়গায় জমা থাকবো। আর মুনাফিকদের আলামত হলো, বলে যে হালাত তো বেশি আসে না, কিন্তু হালাত যখন একবার তার উপর আসে তো শিকড় সুপ্ত সে উপড়ে যায়, শিকড় উপড়ে যায়, অর্থাৎ ময়দান ছেড়ে ভেঙে চলে যায়। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ বলে যে এরকম ভাবে আমরা দোয়ার মধ্যে থাকবো আর মুতাওয়াজ্জির মধ্যে থাকবো আল্লাহর দিকে, আর খুবই এরকম ভাবে হালাতের মধ্যে জমবো আর নিজের ব্যাপারে এটা ফয়সালা করবো যে আমি তো এই জায়গার মধ্যে সব থেকে বেশি কুরবানি দিব, আমি সব থেকে বেশি কুরবানি
কুরবানি দিব, আর আমার সাথী যারা আছে সাথীদেরকে একটু সহলত দিব, সাথীদেরকে সুযোগ দিয়ে দেবো। বলতে আমি তো সুস্থ মানুষ, আমি তো যুবক মানুষ, মাশাআল্লাহ আমাদের সাথে একজন বয়স্ক লোক আছে, আমি তো ভিজো জায়গায় থাকবো, পানির মধ্যে সারাদিন প্রয়োজনে দাঁড়ায় থাকবো, আর আমার শুকনা বিছনাটা এবং শুকনা জায়গাটা আমি সাথীকে দিব, কারণ আমার সাথী বৃদ্ধ। অথবা আমার সাথী আলেম, আমার সাথে একজন আছে, তো আলেম সাহেবকে এরকম ভাবে ক্রাম করবো। আমার সাথে একজন অসুস্থ আছে, বলে যে অসুস্থ ব্যক্তিকে আমি সাহায্য করব, তাকে ভালো জায়গায় সহলতের জন্য দিব। তো এই জন্য এইভাবে আমি নিজে তো কুরবানির উপর আসবো, আর সাথীকে সহলতের সাথে দিব। এইভাবে যদি ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা জমি আর এরকম ভাবে জমে থাকি, তো আল্লাহ জাল্লা শানুর পক্ষ থেকে মদদ ও নুসরত আসতে থাকবে। আল্লাহ জাল্লা শানু বান্দার দিলের এই কাইফিয়তকে দেখতে চান। আল্লাহ পাক এরকম ভাবে আমাদের দিলের কি অবস্থা আছে এটা আল্লাহ পাক যাচাই করতে চান। আল্লাহ তো সবকিছুরই উপরই কাদের ক্ষমতা রাখেন। বলে যে এরকম ভাবে বৃষ্টি এখানে হচ্ছে, বলে যে কোনো মুহূর্তের মধ্যেই আল্লাহ জাল্লা শানু এই জায়গার মধ্যে সুন্দর পরিবেশ কায়েম করে দিতে পারেন। এটার উপর আল্লাহ জাল্লা শানু ক্ষমতাবান। বলছে আমরা দৌড়ে কোথায় যাব, ভাগার জায়গা কোথায়? আমরা তো গোলাম, আমরা তো আল্লাহ পাকের বান্দা। আমাদের মধ্যে যেই পরিমাণ গোলামিয়াত আসবে, যেই পরিমাণ আমাদের মধ্যে তাজাল্লুলি আসবে, যেই পরিমাণ কেরিয়াদারি আমাদের মধ্যে আসবে, আল্লাহ পাকের দিকে যেই পরিমাণ মুতাজ্জব ধ্যান দিব, মেরে দোস্ত মেরে বুজুর্গ, ওই পরিমাণ এরকম ভাবে আল্লাহ পাকের মদদ ও গায়েবী নুসরত আমাদের দিকে আসতে থাকবে। एक दूसरे का इकराम करेंगे। এই জন্য বল দিয়া দোস্ত কে ठीक है, लंबी बात नहीं। এই জন্য ভাই আমরা তো আসলে মাটিতে ভিজে গেলে কি হবে বলেন? মাটিতে আমরা এমন তো না যে বৃষ্টি নামছে আর মাটির সাথে আমরা নিজেরা মাটি হয়ে মিশে যাব, এরকম তো আর না। এরকম বৃষ্টি নামছে, মাটি হয়েছে, ভেজা হয়েছে, তাতে আমাদের কি আছে? ইনশাআল্লাহ তাআলা একটু ভেজবো না, তাতে কি আছে? এই জন্য হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আমরা তো মাটি না, মাটির সাথে মিশে যাবো। এই জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা জমে থাকবো। আর যে আমলগুলো আমাদের আছে যথাযথভাবে আমাদের কারগুজারির আমল, যে মশারাগুলো আজকে হয়ে গেছে 9টার সময়, ইনশাআল্লাহ তাআলা মশারা পর্যন্ত যতক্ষণ আমাদের আওয়াজ না আসে, যতক্ষণ মশারা না হয়, আমরা জমে যাব। একটা কথা খেয়াল করি, আমাদের গাফলতির কারণেই কিন্তু হালাত আসে। হযরত আসতে আসতে দেখছে রাস্তার মধ্যে এই অবস্থার ভিতর দিয়ে কারগুজারি হচ্ছে, আমল হচ্ছে, পুরার সাথী কুরবানির সাথে আছে, তারপর রাস্তায় বেচা কেনার মধ্যে, তারপরে এরকম দোকানপাটে সাথীরা ঘুরতেছে। এই জন্য আমরা আমলের দিকে, আল্লাহর দিকে মসলার মধ্যে জমে থাকবো। আল্লাহ জাল্লা শানু কুদরতি হালাতকে ঠিক করে দিবেন। যতক্ষণ এখানে আমল চলতে থাকে মেম্বারে, আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা সাবেত কদমের সাথে ইনশাআল্লাহ তাআলা মেম্বারের সাথে জমে থাকবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। ভাই কারগুজারির আমল চলতেছে, এই আমল চলতেই থাকবে যতক্ষণ মশারা না হয় ইনশাআল্লাহ।